Napier's rule. Okay. Here the triangle must be right angled. Here ABC is a spherical triangle in which one angle, that is the angle C, uh, capital C, must be 90 degree, or capital A must be 90 degree, or capital uh, ABC, any one of them or both of them or all of them can be 90 degree, then it is right angle triangle. If only one side, one angle, that is C angle, is 90 degree, then you need to identify the quantities A, B. Here you can see the triangle. This is right angle triangle, right angled at C. Then uh, side A, side B, and complement of this angle 90 degree minus A, complement of this side 90 degree minus C, and complement of this angle, that is 90 degree B, are called circular parts adjacent to the right angle, that is side A and side B, and they should be taken in cyclic order. A, B, you have five parts: A, B, capital A, small c, and capital B. If the angle C is 90 degree, then you have five parts you see, except the angle C. A, B, capital A, small c, and capital B. So these parts are taken in cyclic order, that is the side A, side B, complement of the angle A, that is 90 degree minus A, 90 degree minus C, and 90 degree minus this angle B. These parts are called circular parts, or five parts. Here side A, side B, 90 degree minus A, 90 degree minus C, and 90 degree minus B are called five parts, or circular parts, and these are taken inside a circle in cyclic order. Okay, and any one of the five parts is termed as middle part. Say A is middle part, then the parts nearer to it are called adjacent parts. Then small b and 90 degree minus b are called opposite parts, and the remaining two parts are called other parts. If the side, if the part B is taken as middle part, then the adjacent parts are small a and 90 degree minus a, and the opposite two parts, that is pi by 2 minus b, pi by 2 minus c, are called opposite parts. If pi by 2 minus small c is taken as middle part, then the adjacent parts are pi by 2 minus capital B, pi by 2 minus capital A, and the opposite parts are A, B. So I think the middle part, adjacent parts, and opposite parts are clear to you all. Firstly, the five parts A, B, capital A, C, and capital B এর complement আসবে 90 degree minus A, 90 degree minus C, 90 degree minus B. These are called circular parts for a right angle triangle with right angle C, and these are taken in cyclic order inside a circle. If you take any one of the parts, then you can term it as middle part, and the part nearer to it are called adjacent parts, and the remaining two parts are called opposite parts. So what will happen if we take pi by 2 minus a as middle part? Then what will be the adjacent parts here? Anyone? Then, sir, B and pi by 2 minus C will be the adjacent part, and remaining part A
pi by 2 minus b will be the opposite part. এটা মনে রাখতে হবে, any one of the 5 parts can be treated as middle part. If anyone is treated as middle part, then the parts adjacent to it or nearer to it are called adjacent parts, and the remaining parts are called opposite parts. Remaining, adjacent, middle, এটা ডিনোট করেছেন উনি, এবং এরকম করে ফর্মুলাটা বা রুলটা দেওয়া আছে, যার ফলে আমাদের মিডল পার্ট নিতে হবে, অ্যাডিশন পার্টস নিতে হবে এবং অপোজিট পার্টস নিতে হবে। ওকে, অ্যান্ড ইট ইজ ভ্যালিড অনলি ফর রাইট অ্যাঙ্গেলড ট্রায়াঙ্গেল। তাহলে আমাদের যদি এ অ্যাঙ্গেল রাইট অ্যাঙ্গেলড হয়, তাহলে সার্কুলার পার্টস গুলো কি কি হবে? এনিওয়ান? হিয়ার the spherical triangle ABC is a right angled spherical triangle with right angled at C. Then what will be the circular parts? B, B, C, capital B, 90 degree minus capital B, 90 degree minus small a, and 90 degree minus capital C. ওই অ্যাঙ্গেল বাদ দিতে হবে এবং তার অ্যাডজেসেন্ট দুটা বাহু নিতে হবে। ওকে, সেই দুটা বাহুর কিন্তু কমপ্লিমেন্ট হবে না। That is B, C, 90 degree minus B, 90 degree minus small a, 90 degree minus small c. What will happen if the triangle is right angled in which B angle is 90 degree? Then what will be the circular parts? Anyone? sir, the circular parts will be small c, small a, 90 degree minus capital C, and small b, and 90 degree minus capital A. ওকে, এই কথাটা মনে থাকলে আর সারা জীবন আমাদের ন্যাপিয়ারস রুল নিয়ে কোনো চিন্তা ভাবনা করতে হবে না। So far we know how can we identify circular parts if one of the angle is treated as 90 degree. কোনটাকে ট্রিট করব সেটাকে বলতে হবে, তাছাড়া কিন্তু সার্কুলার পার্টস কে ডিফাইন করা যাবে না। So you need to identify which one is circular, which one is 90 degree. If the angle is identified, then you can identify the circular parts, and among the circular parts, one of them is treated as a middle part. And if a middle part is identified, then you can identify adjacent parts, that is nearer to these parts. Okay, and the remaining parts are called opposite parts. But you need to keep the 5 parts or circular parts in cyclic order inside a সার্কেল। সার্কেলকে 5 ভাগে ভাগ করে, যেহেতু 5টা ভাগ, সাইক্লিক অর্ডারে তাদেরকে রাখতে হবে। আগে এ রেখে তারপরে আমি এই সি রাখবো, 90 ডিগ্রি মাইনাস সি রাখবো, তা না, একই অর্ডারে সাইক্লিক অর্ডারে আমাদের রাখতে হবে। প্রথমে এ, বি, পাই বাই 2 মাইনাস এ, পাই বাই 2 মাইনাস সি, and পাই বাই 2 minus b. They should be kept in cyclic order inside a circle, and after that you can identify the any one of the parts as middle part. The parts nearer to it are termed as adjacent parts, and the remaining parts are called circular parts. Okay, then we have Napier's 2 rules. Okay, sine of the middle part, here you have sine of the middle part equal to product of tangents of adjacent parts. Tangent product যদি নিই তাহলে adjacent parts হবে, and the same formula sine of the middle part equal to product of cosines of opposite parts. Opposite part নিলে cosine আসবে, আর adjacent part নিলে tangent আসবে, এইটুকু মনে রাখতে হবে। adjacent part এর tangent তার product, আর যদি অপোজিট পার্ট নেই তাহলে সাইন। I am clarifying this fact with the help of an example. Take any one of these as middle part. Say pi by 2 minus c is taken as middle part. Then pi by 2 minus capital B, pi by 2 minus capital A are treated as adjacent parts, and small a and small b are treated as opposite parts.
Then what will be the sign of the middle part? Sign of the middle part equal to, if you take product of tangents, then you have product of tangents of adjacent parts. Adjacent parts গুলো কি কি আমাদের এখানে? pi by 2 minus a, pi by 2 minus b. So you will have sin pi by 2 minus c equal to tan pi by 2 minus a into tan pi by 2 minus b. From this you have cosine c equal to cotangent a, cotangent b. And sign of the middle part, if you take product of cosines, then you need to take opposite parts, that is cosine, product of cosines of opposite parts, that is cosine a into cosine b, that is cosine c equal to cosine a cosine b. আমরা আগের দিনে যেটা দেখেছিলাম, cosine c সূত্র যদি ফেলাই, তারপর c এর মান 90 ডিগ্রি বসালে এটাই আসবে। সো আমাদের ওই সূত্রতে যেতে হবে না, ন্যাপিয়ারস রুল ইউজ করে সেটা করা যাবে। আগের দিনে এটা দেখালাম না, কোসাইন সি এর সূত্র কি? কোসাইন এ কোসাইন বি প্লাস সাইন এ সাইন বি into cosine capital C, but C is 90 degree, so second term would be vanished on the right hand side, and finally you have cosine C equal to cosine A cosine B. সেভাবে করা যায়, কিন্তু এটা করা হয়েছে ন্যাপিয়ারস রুল ইউজ করে। সো সাইন অফ দি মিডল পার্ট ইকুয়াল টু প্রোডাক্ট অফ ট্যানজেন্টস অফ দি অ্যাডজেসেন্ট পার্টস, and sin of the middle part equal to product of cosines of opposite parts. Okay, now I may ask a question, what will be the sin A? A is taken as middle part, then what will be sin A? Anyone? Sir, sin A is equal to, if we take the adjacent part, then tan pi by 2 minus b into tan pi by 2 minus capital C actually. And if we না, এটা take adjacent কোনটা আমাদের? adjacent parts are pi by 2 minus small b. ওখানে tan small b হবে। Tan small b হবে, because these are adjacent parts. So cosine A, sin A equal to tangent small b into tangent pi by 2 minus b, capital B. adjacent parts মানে দুটা পার্ট পর পর কাছাকাছি লাগানো, and যদি কোসাইন নিই তাহলে কি হবে? sin A equal to tangent pi by 2 minus small c into tangent pi by 2 minus a. আর একবার ক্লিয়ারিফাই করার জন্য করছি, what will be the sin pi by 2 minus capital A? Sir, sin pi by 2 minus capital A is equal to tan pi by 2 minus small c into tan small b. And another And if we formula, sin pi by 2 minus A is equal to cosine of pi by 2 minus B and cosine of A. থ্যাংক ইউ। দুইটা ফর্মুলা, সাইনের মাধ্যমে নেওয়া যেতে, কোসাইনের মাধ্যমে নেওয়া যেতে পারে, অথবা ট্যানজেন্টের মাধ্যমে নেওয়া যাবে। ট্যানজেন্ট নিলে অ্যাডজেসেন্ট পার্টস এন্ড কোসাইন নিলে অপোজিট পার্টস, আর সাইন অফ দি মিডল পার্ট এটা সবসময় ফিক্সড। সো উইথ দ্য হেল্প অফ দিস উই ক্যান solve a lot of problems if the triangle is right angled. As for example, let ABC be a spherical triangle in which C angle is pi by 2. Okay, you need to prove that sin square A plus B by 2 plus sin square A minus B by 2 equal to sin square C by 2. এই ধরনের প্রবলেম পেলে যে স্ফেরিক্যাল ন্যাপিয়ারস রুল ইউজ করে যেগুলো প্রবলেম, একটাও ছেড়ে আসবে না, সবগুলো হয়ে যাবে, জাস্ট ক্যালকুলেশন করলেই হয়ে যায়। You can reduce right hand side from left hand side or reduce left hand side from right hand side, not a problem. So common আমাদের লেখা, from the right angle spherical triangle ABCD, right angle at C with the aid of one of the Napier's rule. যে কোনো একটা Napier's rule আমরা ইউজ করছি, সেজন্য বলছি যে সাইন অফ দি মিডল পার্ট, এখানে আমরা মিডল পার্ট নিয়েছি পাই বাই 2 মাইনাস 3 equal to product of cosines of opposite parts A and B. তাহলে আমি একটা নিয়েছি বলে এখানে লিখেছি from the right angled spherical triangle ABC, এটা লেখা যেতে পারে যে ফিগার কততে দেখানো হয়েছে, as shown in, ফিগার লিখে তার
রিফার না করলে তার মূল্যই নেই, তাই না? ফিগার কততে দেখানো হয়েছে, ফিগার 1। তাহলে ফ্রম দি রাইট অ্যাঙ্গেল স্ফেরিক্যাল ট্রায়াঙ্গেল অ্যাজ শোন ইন ফিগার 1, আর যেখানে রাইট অ্যাঙ্গেল অ্যাট সি, এটা এমবেডেড করে এই পার্টসটুকু লিখলাম, যেখানে অতিরিক্ত বলা হলো যে এই ট্রায়াঙ্গেলের সি কোণটা সমকোণ। তখন উইথ দ্য এইড অফ ওয়ান অফ দি ন্যাপিয়ার রুলস, ওয়ান অফ দি যখন হবে তখন রুলস উই হ্যাভ, তো যে কোনো একটা রুল আমি ইউজ করছি, দুটা রুল ইউজ করে নাই। বাই ন্যাপিয়ার রুলস লিখতাম তাহলে দুটাই লিখতে হতো, কারণ দুটা আমার দরকার নেই। ওকে, আমি আবার বলছি, ফিগার থাকলে তাকে রিফার না করলে সে ফিগারের কোনো মূল্য নেই। অ্যান্ড এভরি ফিগার শুড হ্যাভ ইটস ক্যাপশন। ক্যাপশন অবশ্যই সারা ফিগার সম্পন্ন দিয়ে লাভ নেই। কেমন করে লিখতে হয়? ফিগার যদি পুরো লিখি তাহলে ফিগার লিখতে হবে, আর অ্যাব্রিভিয়েশন যদি অ্যাব্রিভিয়েট করো তাহলে ডট দিতে হবে। আর তার ক্যাপশনটাতে তুমি সেন্টেন্স তৈরি করতে পারো। আমরা সাধারণত রিপ্রেজেন্টেটিভ ওয়ার্ড লিখি, সেন্টেন্স কমপ্লিট করি না, তাতেই ভালো লাগে। এখানে দেখো কোনো ভার্ব নেই এবং কোনো সেন্টেন্স তৈরি করি নাই, জাস্ট একটা রিপ্রেজেন্টেটিভ সিকোয়েন্স অফ টেক্সট, যাতে বোঝা যাচ্ছে কি এখানে সার্কুলার পার্টস অফ এ রাইট অ্যাঙ্গেল স্ফেরিক্যাল ট্রায়াঙ্গেল, একটা রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেলের কি করা হয়েছে, সার্কুলার পার্টস গুলো আমরা রাইট করেছি। তাহলে নামটা এমন দেওয়া দরকার যাতে সেই প্রবলেমকে আইডেন্টিফাই করে, এই নামই দিতে হবে, নট নেসেসারি ট্রু। তাহলে আমরা এখানে কোসাইন ফর্মুলা ইউজ, সাইন এর দ্বিতীয় রুল ইউজ করলাম, ন্যাপিয়ার, ডিউ টু ন্যাপিয়ার। তাহলে শেষ পর্যন্ত আমরা লিখতে পারি এখানে কোসাইন সি ইকুয়াল টু কোসাইন এ কোসাইন বি। ম্যাথেও কিন্তু সেন্টেন্স, ম্যাথের ভাষাগুলো অনেকেই বোঝে না, and it must be ended with dot, কারণ এখানে ক্যাপিটাল এন দ্বারা শুরু হচ্ছে। অ্যাডভার্ব গুলো আমরা কমা দিয়ে লিখতে পারি, নট এ প্রবলেম, না দিলেও কোনো প্রবলেম নেই। নাও রাইট হ্যান্ড সাইড, সাইন স্কয়ার এ প্লাস বি বাই টু প্লাস সাইন স্কয়ার এ মাইনাস বি বাই টু। তো এখানে হাফ অ্যাঙ্গেল আছে, তাহলে অবশ্যই আমরা ফুল অ্যাঙ্গেলে নিয়ে যাওয়ার জন্য 2 দ্বারা গুণ করতে হবে। and 2 sin square a plus b by 2 equal to 1 minus cos a, and 2 sin square a minus b by 2 equal to 1 minus cos a minus b. And after simplification, you can cos a plus b equal to cos a cos b minus sin plus minus sin a sin b plus sin a sin b, এই সেই ফর্মুলাগুলো যদি ইউজ করা হয় তাহলে আমরা ক্যালকুলেশন করলে এই মাইনাস সাইন এখানে প্লাস হবে, এখানে মাইনাস হবে, নট এ প্রবলেম, আমি সিকোয়েন্স অনুযায়ী লিখেছি। মাইনাস প্লাস এগুলো কেটে যাবে, তোমরা এটা ক্যালকুলেশন করলেই দেখবে এটা আসছে। and 2 minus 2 times cos a cos b, and if you take 2 as a common factor, then you finally have cos a, and here you have cos b, and cos a cos b equal to actually cos c. You can treat this as equation number 1. আমরা ডট দিয়ে দিই, অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ নট ট্রু, অ্যাকচুয়ালি ডট দিয়ে ইকুয়েশন নাম্বার দিতে হয় না, শেষে 1 লিখলে হয়। আর এটা কিরকম করে পেলাম? উইথ দ্য হেল্প অফ ইকুয়েশন 1। by equation 1. ওকে, 1 minus cos b, আর সেটা ইকুয়াল টু লেখা যায় cos a cos b জায়গায় লিখলাম 1 minus cos c, and this is equal to 2 sin square c by 2, and that we have, তাদের পরে অবশ্যই কমা আমরা দিব, sin square a plus b by 2 plus sin square a minus b by 2 equal to 2 sin square c by 2. Just a silly mistake. এই মিস্টেকের নাম কি বলো জানো? টাইপোগ্রাফিক্যাল মিস্টেক, টাইপ করতে গেলে ভুল হয়েছে। Okay, I think the sense in solving the problem is clear to you all. How can you solve right angled triangles with the help of Napier's rule? Napier's rule use করে আমরা কেমন করে সমাধান করব। এই ধরনের প্রবলেম পেলে সেরে আসা যাবে না, পরীক্ষায় যদি আসে। যে কোনো পার্ট থেকে যে কোনো পার্ট ইউজ করা যাবে, তবে কি আছে সেটা থেকে কেমন করে আসবো
it is depend on your intellect. It depends on your intellect. Okay, now another problem. Here ABC is a spherical triangle, must be right angled. So another word to identify it is written as in which C is 90 degree. Then you need to prove that tan C plus A by 2 plus tan C minus A by 2 equal to tan square B by 2. Very easy. You can prove this from right hand side to left hand side, or from right hand side to left hand side. Anyone you can write. Okay. From the right angles triangle ABC, right angle at C, with the aid of one of the Napier's rules. One of the Napier rules হবে রাইট অ্যাঙ্গেল হাইফেনেটেড করেছি কেন, এটা কিন্তু না করলেও চলে, তবে রাইট অ্যাঙ্গেলকে আমরা হাইফেনেটেড হিসাবে দেখি। রাইট অ্যাঙ্গেলড দুটাই অ্যাডজেক্টিভকে আর একটা রাইট দিয়ে মডিফাই করা হয়েছে, এই ধরনের ক্ষেত্রে আমরা হাইফেনেটেড ইউজ করি। তাহলে এটা অবশ্যই ফিগার 1 এ দেখা হয়েছে, তাহলে আমরা লিখতে পারি কি সি ফিগার 1 আর as shown in figure 1। তাছাড়া ফিগারকে রিফার না করলে ফিগারের কোনো মূল্য নেই। ওকে, ফিগারে আমরা দেখিয়েছি, আর সেটা ত্রিকোণ সমকোণ, এবং সেখানে ন্যাপিয়ার রুলগুলোর মধ্যে একটা রুল যদি ইউজ করি তখন উই হ্যাভ কমা কিন্তু আগে হবে, পরে না। তোমাদের হ্যান্ড মেমোরি অর্থাৎ মাসেল মেমোরি তৈরি হয়ে গেছে, যতই বলা হোক না কেন উই হ্যাভ এর পরে একটা কমা দিয়ে রাখো। অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ এ মিস্টেক অফ পাংচুয়েশন, ইউজ অফ পাংচুয়েশন। ওকে, আমরা যদি একটা রুল ইউজ করি তাহলে কি হবে, সাইন অফ দি মিডল পার্ট ইকুয়াল টু প্রোডাক্ট অফ cosines of opposite parts, and from this you can have cos equal to cos A cos B, and from this you need, আগে এটা বোঝা যাবে না, আমি এটা আগে লিখেছি কারণ এটা আমার প্রয়োজন হয়েছিল, cos B we need cos B equal to cos C by cos A. Now right hand side equal to tan square B by 2. This obviously will give sin square B by 2 cos square B by 2 half angle formula, so you can treat this as full angle formula. So you need half or 2 sin square B by 2 and 2 cos square B by 2. 2 sin square B by 2 equal to 1 minus cos B, and 2 cos square B by 2 equal to 1 plus cos B. And you have cos B equal to cos C by cos A, and similarly denominator will be changed. Why? As cos B equal to cos C cos A. এখানে এর আগে কমা দিব কি দিব না বলো দেখি, কে বলতে পারবে? স্যার এখানে দিতেও পারি স্যার। দিতেও পারি না, দিতে হবে। আর আগেরটাতে দিলাম না কেন? as shown in figure 1, এটা যদি কারণ হয় তাহলে কমা হবে না। ওকে, আর অ্যাসটা যদি কারণ হয় তাহলে অবশ্যই এখানে একটা কমা হবে। আমি অ্যাস্ট্রোনমি পড়াতে গোটাটাই পাংচুয়েশন ল্যাঙ্গুয়েজ তোমাদের ভুল থেকে যায়, সারা জীবন এটা থেকেই যাবে, এবং পরীক্ষার হলে মাস্টার চেয়েও দেখা যায় যে সিলি মিস্টেক্স, এবং সারা একজন না সবাই করেছে ওই জায়গাগুলোতে, যার কারণে আমার মানে বলা হয়তো কিছুটা দেখি 2-4 জনের মধ্যে 10% স্টুডেন্ট সেটা অ্যাকোয়ার করতে পেরেছে, এবং যখন তারা হায়ার এডুকেশনে যাবে তখন এই জায়গাগুলো তাদের অনেক হেল্প করে, পরে দেখবে। ওকে, নাও এটা ফুল স্টপ দিয়ে শেষ করতে হবে, বিকজ উই আর কি করছি, বিগিনিং নিউ সেন্টেন্স। দাজ tan square b by 2 equal to, if you simplify this you have cos A minus cos C by cos A plus cos C, and you can again have half angle formula cos C minus cos D equal to 2 sin C plus D by 2 into sin D minus C by 2, and cos C plus cos D এর ক্ষেত্রে কোনো প্রবলেম নেই, 2 cos C plus D by 2 cos C minus D by 2। আর cos এর ক্ষেত্রে
কোনো মাইনাস প্লাসের কোনো সমস্যা নাই। a প্লাস a মাইনাস c বাই 2 হতো তো, কজের ক্ষেত্রে মাইনাস লিখলে কোনো প্রবলেম নেই, বাট সাইনের ক্ষেত্রে স্ট্রিক্টলি ফলোড হতে হবে। c মাইনাস d মাইনাস c, দ্যাট ইজ c মাইনাস a হবে কিন্তু। আর এটা a মাইনাস c হতো, বাট a মাইনাস c হলেও যা, c মাইনাস a হলেও প্রবলেম নেই। That is why you are getting finally 2 should be cancelled out, and you are getting sin by cos, that is tan c plus a by 2 into tan c minus a by 2. Okay, therefore tan square b by 2 equal to tan c plus a by 2 into tan c minus a by 2. This ends the proof. Similarly, you can, এটা পরে আমি করতে দেব হয়তো, if time is available. So the proof is over. Now another problem, in triangle ABC, in the same angle is right angled, that is angle C is pi by 2, and you need to prove that sin square A plus sin square B minus sin square C equal to sin square A sin square B. Not a problem, আগের মতো করি তোমরা নিজে করবে এটা। Another problem, last problem, ABC is a spherical triangle in which angle C is pi by 2. Then you need to prove that sin A plus B equal to cos A plus cos B by 1 plus cos A cos B. Okay, তাহলে আমরা এখানে লেখা হয় নাই, ফিগারকে রিফার করতে হবে। FIG সত্যিকারই বলো, ফিগার টিগার লিখে আমরা পরীক্ষায় কিন্তু কখনো রিফার করি না, তাই না? ফিগার 1, এখানে সি না লিখলেও হবে, ফিগার 1 অথবা as shown in figure 1, there are several ways of writing. Now from the right angled spherical triangle ABC, right angled at C, here two punctuations, separator একাধিক ইউজ করা যাবে না, with the aid of one of the Napier's rule, we have সবগুলো we একই রকম হয়ে গেছে, একই ওয়ার্ড বারবার ইউজ করলে সেন্টেন্স সৌন্দর্য নষ্ট হয়। We obtain sin of the middle part equal to product of the cosines of the opposite parts, and from this you have cos C equal to cos A cos B. It is not ended with a period, as the new sentence is commencing, so you must end this with a period. Now in a spherical triangle ABC, from cosine formula we have cosine A equal to cosine B cosine C plus sin B sin C cosine A, and cosine B equal to cosine C cosine A plus sin C sin A cosine B, as you need cosine A plus cosine B. So adding equations 1 and 2 is C, 1 এবং 2 যোগ করা হলো and simplify করা হলো as usual. তারপরে আমাদের দরকার পড়বে সাইন রুল, কারণ এখান থেকে you need to remove sin B and sin A, কারণ আমাদের একদিকে আছে সাইড, একদিকে অ্যাঙ্গেল, সুতরাং আমাদের sin capital A plus B আনতে গেলে you need to remove sin B and sin A. We can do this with the help of sin formula, and sin formula is sin capital A by sin small a equal to sin capital B by sin small b, and this is equal to sin capital C by sin C, and from this you get sin A and sin B. Hence from equation 4 we be, এখন 4 নম্বর ইকুয়েশনে sin A এবং sin B যদি ইনপুট করি তাহলে আমরা এই রিলেশন পাবো। এখান থেকে sin C কমন নিলে sin square C, and অবশিষ্ট রিলেশনে সিম্পলিফাই করলে sin A plus B by sin C হবে, আর এখানে 1 minus cos C into 1 plus cos C হবে, and 1 minus cos C can never be 0, so this term should be cancelled out from both sides, and finally we will get sin A plus B by sin C equal to cos A plus cos B by 1 plus cos C. Since angle C is pi by 2, then and with the use of, এখানে কমার অর্থ হলো দেন, with the use of equation 1 এবং 1 নম্বর ইকুয়েশন সাথে সাথে ব্যবহার করছি, cos C equal to কত আছে সেখানে, cos A cos B. So C equal to 90 degree means denominator is 1, and cos A plus cos B by 1 plus cos C is equal to cos A cos B. So the proof is obvious.
প্রমাণ হয়ে গেল। আগের দিনে একটা দ্য রিলেশন বিটুইন, এটা করেছো তোমরা, অল সাইডস অ্যান্ড অল অ্যাঙ্গেলস অফ স্ফেরিক্যাল ট্রায়াঙ্গেল, এটা অথবা এটা। আমরা সেখান থেকে প্রমাণটা ডিডিউস করেছিলাম। সেখানে অ্যাঙ্গেল সি ইজ 90 ডিগ্রি বলে কি করা হয়েছে, আমাদের এই জায়গাটা সি 90 ডিগ্রি উঠে যাবে, আর কস সি এর জায়গায় কজ এ কজ বি হবে রাইট অ্যাঙ্গেল হলে। তাহলে এখান থেকে আমরা সহজে এটা প্রমাণ করতে পারি। আবার যদি এটা থাকে যে সি অ্যাঙ্গেল 90 ডিগ্রি না এ অ্যাঙ্গেল 90 ডিগ্রি, তাহলে রেজাল্টটা কেমন হবে, এটা আমরা এই রিলেশনে প্রমাণ করতে পারি। বি প্লাস সি বি প্লাস সি বাই এ ইকুয়াল টু রিলেশন কি হবে, এখানে হবে বি, এখানে হবে সি, আর এখানে হবে সরি এ। তাহলে রাইট অ্যাঙ্গেল যদি এ তে হয়, তাহলে সাইন বি প্লাস সি ইকুয়াল টু কত হবে, এই রিলেশনে কিন্তু প্রমাণ করা যাবে। তখন আমাদের দরকার পড়বে কস বি এবং কস সি। এটা যেমন প্রমাণ করলাম কস এ এবং কস বি অ্যাঙ্গেল রিডিউস করে, এটা করতে হবে কস বি কস সি। তাহলে এই রিলেশন আসবে, এবং যদি এ 90 ডিগ্রি হয় তখন রিলেশন হবে সাইন বি প্লাস সি ইকুয়াল টু কস বি প্লাস কস সি বাই 1 প্লাস কত হবে বলো তো, এখানে কজের জায়গায় হবে cos b cos c cos b cos c। সিমিলারলি আমরা sin c প্লাস a বাই sin b ইকুয়াল টু হবে cos c cos a বাই 1 প্লাস cos b, এবং b যদি 90 ডিগ্রি হয় তাহলে sin c প্লাস a ইকুয়াল টু cos c cos a বাই 1 প্লাস cos c cos a হবে। So you can have a lot of items, problems, and you can solve easily. এটা তো প্রমাণ হলোই, and in the case of right angle triangle এর ক্ষেত্রেও আসে কখনো, and in that case এই ফর্মুলাতে আমাদের ন্যাপিয়ারস রুল ইউজ করলেই যেটা ডিসাইড প্রমাণ সেটা চলে আসবে। ওকে, নাও 5 minutes is given. Time 5 minutes. You need to solve this one. 5 মিনিটও লাগার কথা না। সাইন স্কয়ার a plus sin square b minus sin square c equal to sin square a sin square b. You need to prove this relation in the case of a right angle spherical triangle ABC with right angle at C. এটা প্রমাণ করতে হবে। টাইম স্টার্ট নাও, এবং 56 এর মধ্যে কে কে পারে। You can reduce the right hand side from left hand side, or left hand side from right hand side.
স্যার করেছি। ও বাবা, কে বলো তো? স্যার পল্লবী বণিক। পল্লবী, কথা শুনে বুঝতে পেরেছি, তারপরে সুনিশ্চিত হওয়ার জন্য নাম জিজ্ঞাসা করলাম। কেমন করে, রাইট হ্যান্ড সাইড থেকে করেছো তুমি? জি স্যার। তাহলে সোজা হবে, সাইন স্কোয়ার ইকুয়াল টু বসিয়েছো 1 মাইনাস কজ স্কোয়ারে, তাই তো? জি আর স্যার। সাইন স্কোয়ার বি ইকুয়াল টু 1 মাইনাস কজ স্কোয়ার বি। তারপরে গুণ করে দিয়েছো, আর কজ স্কোয়ারে কজ স্কোয়ার বি হবে, সেখানে লিখেছো কজ স্কোয়ার সি। আর সবগুলোকে পরবর্তীতে কজ স্কোয়ারে কজ স্কোয়ার বি কজ স্কোয়ার সি কে আবার সাইন স্কোয়ার এ সাইন স্কোয়ার বি সাইন স্কোয়ার সি তে কনভার্ট করেছো, তাই তো? জি স্যার। ইট ইজ ভেরি ইজি। আর যারা বাম পক্ষ থেকে ডান পক্ষে যাবে তাদের একটু সময় লাগবে, আর যারা ডান পক্ষ থেকে বাম পক্ষে আসবে তাদের একেবারে জাস্ট 1 মাইনাস, প্রথমে সাইন স্কোয়ারে সাইন স্কোয়ার বি সূত্র লিখতে হবে, সাইন স্কোয়ার ইকুয়াল টু 1 মাইনাস কস স্কোয়ার এ and sin square b equal to 1 minus cos square b, multiply them, and এখানে একটা টার্ম পাবে cos square a cos square b, cos square a cos square b যদি গুণ করে দেওয়া হয় তাহলে সেখানে হবে cos square c। আর প্রত্যেকটা cos square c sin square a sin square b কে cos আবার sin মানে cos কে sin এ কনভার্ট করতে হবে, তাহলে হয়ে যাবে আশা করি। আর কি পেরেছো? জি স্যার, করেছি। রাইট হ্যান্ড সাইড থেকে? জি স্যার, ওই আচ্ছা, ওটাই সোজা হবে। দুইজনের হয়েছে, পেরেছে। পরীক্ষায় এই ধরনের প্রবলেম ছেড়ে আসা যাবে না, যদি আসে নেপিয়ারস রুল থেকে আসার কথা, কারণ রিপ্রেজেন্ট করে স্ফেরিক্যাল ট্রাইগোনোমেট্রির একটা পার্টকে। You need to complete it within 5 minutes. আর 1 মিনিট আছে, আর কয়জন পারে সেটা দেখার জন্য আমি জাস্ট আমার রেকর্ডে থেকে যাচ্ছে সবগুলো এখন, যাদের নাম আছে অথবা রোল আছে। রোল থাকলে আমার পক্ষে একটু সুবিধা হয়, কারণ আমার কাছে তো রোলই থাকে, নাম আছে একটা জায়গায়, নাম খুঁজে খুঁজে অ্যাটেন্ডেন্স একটু কঠিন হয়। আর কেউ পেরেছো? ওকে, টাইম ইজ আপ। আর হয় নাই, চেষ্টা করলে হয়তো হবে, সবাই পারবে, ভেরি ইজি অ্যাকচুয়ালি। তো আমাদের আজকে 1 ঘন্টার ক্লাস, তোমরা জানো, একটু পরে শুরু করা হয়েছে যদিও। আর এখন আমরা পড়বো যেহেতু অন্য আইটেম, সেলেস্টিয়াল কোঅর্ডিনেট সিস্টেম। তো সেলেস্টিয়াল কোঅর্ডিনেট সিস্টেম সামনের লেকচার থেকে শুরু হবে। আজকের যে লেকচার্স গুলো হলো আজকে পর্যন্ত, সেই লেকচার্স গুলো খুব ইম্পর্টেন্ট, প্রত্যেকটা যারা মনে রাখতে পারবে তাদের পক্ষে সলভ করা খুব সোজা, একেবারে সোজা হবে যদি বুঝে থাকো এই জায়গাগুলো। কোনটা আমরা অরিজিনটা বুঝতে পারলে যে কোনো ফর্মুলা ডিডিউস করা যাবে। আমরা তোমাদের সিলেবাসে যা আছে সবগুলোই ডিডিউস করেছি, কোনোটা বাদ নেই। রিপ্রেজেন্টেটিভ সবগুলো তো অঙ্ক করা যাবে না, বাট রিপ্রেজেন্টেটিভ সবগুলোই করানো হলো। আই থিঙ্ক ইট উইল বি হেল্পফুল ফর ইউ। আমি লেকচারটা পাঠিয়ে দিব, যাদের প্রবলেম তারা দেখে ঠিক করে নিও। আর সামনের দিনে শুরু হবে আবার সেলেস্টিয়াল কোঅর্ডিনেট সিস্টেম,
একবার সামারাইজ করব, সামারাইজ করে যেখান থেকে শুরু করেছিলাম আবার সেখান থেকেই স্টার্ট করব। কিন্তু পূর্বের যেগুলো আছে, যেগুলো আইটেম ছিল, সেগুলো আমরা একবার রিইটারেট করব। But before ending the lecture, I will ask one question. Why should we study that spherical trigonometry? Spherical trigonometry যে পড়ছি কেন দরকার? Who can be able to answer the question? Why do we need to study spherical trigonometry? কেউ মনে হয় বলার চেষ্টা করছো? স্যার নাম বলো, নাম বলো। শাহিন ইসলাম। আচ্ছা শাহিন বলো। স্যার আমরা এটা স্টাডি করব স্যার অনেক জায়গায়। একটা ক্ষেত্রে যেমন বিমান, আমি মানে ইউটিউবে ভিডিও দেখছিলাম আর কি, কেন আমরা স্টাডি করব। ওখানে আমি দেখেছি যে বিমান যখন আকাশে চলাচল করে, এটা বিশ্লেষণের জন্য আমরা এটার সাহায্য আর কি দরকার, ওটা মানে বিশ্লেষণ করার জন্য। As we are studying astronomy to solve astronomical problems, তখন যদি উদাহরণ দিতে বলো অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল প্রবলেমস, যে অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল প্রবলেমস মানে কোনো গ্রহ নক্ষত্রের পজিশন কোথায় আছে, এইগুলো যত যা রিলেটেড প্রবলেম সবগুলোকে সমাধান করা হবে এই টাইম, সিজন, তারপরে টাইম, আমরা কোন টাইমে উঠবো, কোন টাইমে ঘুমাবো, টাইম কত, ঘড়ির টাইম কেমন করে হচ্ছে, এই যে যত কিছু প্রবলেম, ফর দিস ইউ নিড টু সলভ অ্যাকচুয়ালি স্ফেরিক্যাল ট্রায়াঙ্গেল। আসল কথা হলো সবকিছুই প্রবলেমকে আমরা নিয়ে আসবো একটা ট্রায়াঙ্গেলে, নিয়ে এসে সমাধান করে সবগুলোর উত্তর দেব। দ্যাট ইজ ওয়াই ইউ নিড টু স্টাডি স্ফেরিক্যাল ট্রাইগোনোমেট্রি। ওকে, থ্যাংক ইউ অল। আরো প্রশ্ন সামনের দিনে করব, তোমরা এইগুলো জানার চেষ্টা করো, আস্তে আস্তে সবগুলোই তোমাদের কাছে বোধগম্য হবে। আর সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্রের নাম জানো কেউ? আমাদের কাছে প্রক্সিমা সেন্ট্রাই। কে বললে? হাফিজুর রহমান। হাফিজুর রহমান। আর নক্ষত্র সমূহের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ কাকে বলা হয়? সূর্য। আচ্ছা, উজ্জ্বল ঠিক নক্ষত্র আছে, না? উজ্জ্বল নক্ষত্র, কিন্তু মানে শ্রেষ্ঠ বলা হয় চন্দ্রকে। এই চন্দ্র, চাঁদ না, কিন্তু চন্দ্র নামে যে নক্ষত্র তাকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়। ওকে, থ্যাংক ইউ অল। ব্যবহারের দিক থেকে সূর্য সবচেয়ে বেশি ভালো। ওকে, থ্যাংক ইউ অল। Thank you, sir. ওয়েলকাম।